بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا أكرم الخلق ما لمن أقول به سواك عند حضور الحادث العالم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ومن يطيق رسول الله جاءوك به إلى الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقطفي من سلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالنعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فقضى يا واسعا فأما رحمة ربه يا تسيبها تأتي على حسب الغشيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif radhiyallahu anhu la an qala wa bi sanadin muttasil. Halaman 47 ya. Tiga baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadin muttasil ila Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Ali ابن عبد الله قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وهو غلام من بئرهم وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه باب وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعدي قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة باب
من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم باب مسح الرأس مرة. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتمر من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء وغسل رجليه وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. Bismillahirrahmanirrahim. Bab wudu'ir rajuli ma'al raf'ati wa fadli. Wudu'il mar'ati wa tawaddu'a Umar bin Hamidi min baiti Nasraniyati. Qala haddatsana wa bihi ilahi qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun anna fihi an Abdullah ibn Umar annahu qala kana ar-rajulu wan nasa'u yatawadda'una fi zamani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah babu syukri Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu 'ala al-mu'ma alaihi. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Walid qala haddatsana Tu'bah an Muhammad ibn al-Munkadir qala sami'tu Jabiran yaqul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluni wa ana maridun la aqilu fatawadda'a wa sabba alayya min wudu'ihi fa'aqaltu faqultu ya Rasulullah Allahumma salli alaihi wa ala alihi innama yarisuni salatun wa nazalat ayatul fara'id. Babun al-husri wal-ruhi fil-mihdabi wal-qadari wal-masabi wal-ijarati. Wabi ilai qala hadasana Abdullah ibn Muhirin jami'a Abdullah ibn Bakrin qala hadasana Umayyun an Anas qala Arat istiratu taqama man kana qariban dari ila al-anhi wa baqiya qaumun fa'uti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jarati bihi ma'un fatahurul lahu ay yabqa fihi kafahu fatawada al-qawm kulluhum kulna kan kuntum qala tamadina
والزيادة في القراءة الله. وبه عليه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن جريج عن أبي جريجة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومسج فيه قال وبه عليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا له ماء في ثور من صغر فنوضع فضل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه وأقبل به وأدبر وغسل رجليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عائشه قال لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم استأذن في وجهه استأذن ازواجه في عيد بعض الله في بيت فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين الليل تحط رجله في الارض بين عباس ورجل اخر عبيد الله اخبرت عبد الله بن عباس وقال اخبرني من الرجل الاخر قلت لا ولو علمت وكانت عائشه رضي الله عنها تحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واستجدى وجهه حبيبه علي بن سبت رجل لم تهلك أوكيتهن لعلي عدل الناس وأجلس في مخضب حفظه وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نشب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الله صلى الله عليه وسلم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi alaika anta ma athnayta ala nafsika falakal hamdu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Taala. Alhamdulillah, beberapa hadis sahih telah kita baca dari kitab Sahih Al-Bukhari pada hari ini ya. Pada hari ini ya kan, pada hari 17 ya. Pada hari ini hari 17 ya, hari yang kita mesti mengingat ya, katanya kan nikmat di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita ya kan, nikmat besar. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita ini ya kan, hari peringatan ini. Kalau tanpa ini nggak bisa kita duduk ini kan majelis, duduk majelis. Bisa tenang ya kan, jagain itu musuh di luar sana, jagain. Ini ada yang ngintip apa enggak itu, kalau enggak merdeka ke sono deh gitu ya, nggak bisa duduk bareng gini, nggak bisa makan nasi uduk, nasi ulam, semuanya pada asah senjata nggak punya, ngasah apa, ngasah bambu runcing ya kan, yang kita punya kan bambu, dan dulu nggak punya senjata, karena nggak punya senjata, nggak punya stok. Wajib hukumnya kita bersyukur karena nikmat dari Allah Taala kan, lain syakartum la'azidannakum, lain syakartum la'azidannakum kan.
Wajib kita bersyukur, karena untuk bersyukur itu wajib. Emang ya kan, mereka para syuhada itu yang berperang itu hukumnya wajib, memang wajib. Kalau misalnya kita di waktu itu kita lah yang dewasanya, kita pun wajib berperang, ya, membela, memperjuangkan, itu wajib. Karena apabila waman ala nafsin yasulu ataraf aku difa bil akhaf fal akhaf wa dafa aujib ini kuna mudai lan mali wa tertarikan bidami. Itu ada di Quran dikatakan waman ala nafsin yasulu taraf. Apabila diri kita terancam, kita diganggu orang serang misalnya, nggak mesti perang, artinya di rumah juga, di mana saja, di jalan kah, di mana. Waman ala nafsin yasulu, wajib bagi kita membela diri. Pokoknya udah mati, udah bunuh mati, gak gitu, nggak boleh gitu. Kita mesti, ini kan diri kita mesti nikmat dari Allah, kita mesti jaga. Wajib bagi kita membela. Gitu. Kalau orang dewasa ya kita lah. Kalau perempuan kan lemah, anak kecil lemah, maka kita bela tuh, kita lindungi tuh perempuan kita, keluarga kita. Maka kita yang dewasa. Jadi kalau kita misalnya kita waktu itu posisinya kita yang dewasa, maka kita yang mesti turun wajib membela, berjuang, ya kan? Kalau meninggal syahid. Ya, jadi bagi siapa yang membela di rumahnya, naudzubillah min dzalik, misalnya ada yang ganggu datang ke rumahnya, dia berantem gitu, lawan gitu, misalnya meninggal, syahid. Nah, untung kalau dia menang, untung, ya kan, kabur itunya orangnya. Kalau dia kalah pun untung, dua-duanya untung. Bagi orang yang membela diri tersebut, ya dua-duanya beruntung. Kalau dia itu sial, kalau yang ngelawan sial. Kalau dia kalah, kalau nusuk neraka, ya kan. Kalau dia menang, dia bakal di penjara, ya kan. Bakal di penjara, dikeroyok sama orang. Jadi hukumnya wajib. Tapi kan, jadi kan yang dibela ini kadang diri, ya kan. Kadang-kadang yang dibela ini diri, kadang-kadang yang dibela harta, kadang-kadang yang dibela keluarga, anak atau perempuan. Itu hukumnya berbeda-beda, ya. Tapi kalau misalnya diri, ya wajib. Perempuan atau keluarga untuk kita bela wajib, sampai mati wajib. Kalau dia mau ganggu keluarga kita, kalau dia mau ganggu istri kita, itu wajib kita bela. Nggak boleh kita nyerah nggak bisa, nggak boleh. Hukumnya wajib sampai mati, gitu. Beda sama harta. Kalau dia nggak mau bunuh kita, enggak, cuma mau ngambil harta, ambil sana, ambil, nggak apa-apa. Tapi kalau kita bela pun boleh. Kalau kita bela, kita mau mati-matian mau bela harta kita, boleh, hak kita. Kalau kita mati pun syahid. Tapi kalau kita nggak mau, nggak berdosa kita, nggak berdosa. Artinya boleh-boleh saja kita ngalah. Kalau dia cuma memintanya harta. Tapi kalau dia mintanya nyawa sama perempuan, sama keluarga kita, wajib hukumnya sampai kita mati. Dia mati atau kita yang mati. Nah, kalau udah mati, misalnya pejuang-pejuang itu membela, kan, syahid itu namanya, hukumnya syahid, itu tertinggi derajatnya. Tinggi derajatnya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yahqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wala taqulu, Allah berfirman, maknanya Allahu a'lam. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, jangan kalian katakan, kata Allah. Allah berfirman, wala taqulu, jangan kalian katakan liman yuqtalu fi sabilillah, yang mati syahid itu, amwatan, jangan kalian katakan mereka itu mati. Allah bilang jangan katakan mereka itu mati. Terus bal ahya, mereka hidup, kata Allah. Bal ahya, Allah bilang mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, mereka dapat rezeki. Apa itu rezeki? Rezeki itu kan bukan duit rezeki. Rezeki itu adalah warizqu ma yanfa' walau muharram. Warizqu itu ma yanfa'. Rezeki itu dikatakan rezeki. Rezeki itu adalah ma yanfa', apa-apa yang bermanfaat sama kita. Jadi duit belum rezeki. Duit itu bukan rezeki. Jadi rezeki itu yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita kendaraan kita, yang kita gunakan, itu rezeki kita. Jadi kalau duit itu kita cuma nyimpan rezeki orang, belum rezeki orang nyimpenin kita, pusing mikirin nyimpenin. Nanti kalau nggak keluar juga, pas sampai kita meninggal, pindah tangan ke waris, berantem ke waris, bagi, itu
rezeki itu juga kalau dia nggak mau keluarin juga nyimpenin lagi sampai ke tangan yang punya rezeki itu. Jadi rezeki itu bukan bentuknya duit, tapi rezeki itu di Zubat dikatakan warizqu ma yanfa. Rezeki itu yang bermanfaat sama kita, yang kita pakai, yang kita nikmati gitu. Jadi orang syahid ini yang meninggal mati syahid ini Allah berfirman wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhannya, mereka yurzaqun, mendapat rezeki. Artinya mereka makan minum, ya kan? Bukan dapat duit. Mereka berarti orang yang syahid ini mereka makan dan minum. Makan yurzaqun. Berapa makan dan minum? Makan minum sebelum kiamat, sebelum hari kiamat di alam barzakhnya. Ya, Allah yang sebut, ya kan? Balahya inna rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yahqu bihim alla khaufun 'alaihim. Farihin, mereka bergembira atas yang Allah berikan kepada mereka. Senang mereka di alam itu, mereka senang. Wa yastabshiruna, dan mereka mengasih kabar gembira. Bisyarah, ngasih kabar gembira kepada orang-orang yang seperti mereka tapi belum jadi mati syahid. Allah khaufun alaihim, jangan takut, kami cepat buru-buru jadi syahid gitu. Mereka kami cuma nggak bisa, kan hukumnya nggak bisa orang meninggal kembali lagi, memang itu hukumnya. Tapi mereka tuh di situ apa dengan semangatnya ngasih kabar, ya udah buru-buru jadi seperti kita gitu, karena saking besarnya pahala yang mereka dapat. Maka para syuhada itu ya, mereka mendapat pahala yang tinggi ya bagi yang. Maka wajib bagi kita bersyukur nikmat ini kan. Lain syakartum la azidannakum. Bagaimana cara bersyukur? Bersyukur di sini ada hadis Sayyidah Aisyah. Dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka Sayyidah Aisyah mengkhabarkan kepada kami katanya. Tapi sebelum mengkhabarkan Sayyidah Aisyah babakat nangis, Aisyah nangis sebelum cerita. Maka baru cerita. Katanya tidak ada gerak-gerik Nabi kita Muhammad SAW, pasti semuanya takjub, semuanya membuat orang takjub. Tidak ada gerak-gerik kata-kata dari Nabi kita Muhammad SAW kalau kita saksikan pasti kita kagum dan takjub kalau melihatnya, kalau mendengarnya. Kata Sayyidah Aisyah. Cuman yang ini terlalu takjub katanya, kata Sayyidah Aisyah. Katanya innahu atani fi lailah. Sesungguhnya pada suatu malam Nabi kita Muhammad datang ke rumah Sayyidah Aisyah, ya, istrinya Nabi kita Muhammad. Pada kala ma'i, maka tidur bareng dengan Sayyidah Aisyah. Kemudian berkata, baru mau rebah, baru berebah gitu, ya. Berkata, Nabi Muhammad berkata, ya binta Abi Bakr, ya binta Abi Bakr. Wahai anaknya Abu Bakar, kan Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, ya. Wahai anaknya Abu Bakar, kata Sayyidah Aisyah, kata Rasulullah, Darini ata'abbad Rabbi. Kalau boleh izinkan aku malam ini aku mau ibadah. Berbahan nih, sebelahnya ada istrinya izinkan malam ini aku mau ibadah. Kan haknya istri ya, ada haknya istri. Izinkan malam ini aku mau ibadah. Rasulullah minta izin sama Sayyidah Aisyah. Apa kata Aisyah? Inni uhibbu qurbaka wa uhibbu an ta'budu rabbak. Sesungguhnya aku, katanya, sebenarnya aku maunya berdekat-dekatan denganmu. Tapi aku juga mau engkau beribadah, katanya. Jadi sebenarnya ya kalau boleh ya gimana ya, dua pilihan yang berat, ya kan. Kalau minta izin ibadah, aku sebenarnya mau berdekat-dekatan denganmu. Uhibbu qurbaka, saya mau berdekat-dekatan denganmu. Tapi aku juga suka kamu beribadah. Maka saya izinkan, silahkan, katanya. Kata Sayyidah Aisyah. Maka bangunlah Nabi kita Muhammad, ambil wudu, kemudian sholat. Berarti awal malam itu belum sempat tidur, awal malam.
baru berbahan sebentar, langsung bangun. Summa qama yusalli, sholat. Dari awal malam berarti kan, baru pulang dari masjid, sholat isya, ketemu sama Sayyidah Aisyah, udah ngomong gitu, ya kan? Awal malam, maka sholat. Selama di sholatnya, mulai sholat gitu, langsung nangis, babaka, sampai air matanya, hatta salat dulu ala sodri, sampai air matanya ngucur sampai membasahi dadanya Nabi Muhammad. Awal sholat, terus tumma raka'ah, begitu lama, kemudian ruku, nangis juga, babaka, lagi ruku nangis terus muncul. Summa sajadah, habis itu sujud, nangis juga di sujudnya. Kemudian bangun dari sujud, nangis juga, babaka. Maka terus menerus, di berdirinya nangis, di rukunya nangis, di sujudnya nangis, dilihat oleh Sayyidah Aisyah. Maka sampai hatta ja'a Bilal, sampai datang Bilal. Sampai datang Bilal. Jadi sunnahnya gitu. Muadzin tidak langsung datang ke masjid, tapi mendatangi rumah imam, minta izin atau ngasih kabar gitu kan, udah siap, baru ke masjid, gitu kan. Sampai jadi subuh Sayyidina Bilal datang dulu ke Nabi kita Muhammad SAW, dan ngetok itu, assalamualaikum, udah siap, baru bareng-bareng ke masjid atau keluar bagaimana gitu ya. Maka jadi dari awal malam tuh nangis sampai datang Sayyidina Bilal, sholat malamnya Nabi kita SAW. Waktu maka Sayyidina Aisyah kan ngeliatin, oh kaget, makanya ini yang paling takjub aku, kata Sayyidina Aisyah. Maka ditanya Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, majubkika, apa yang bikin kamu nangis? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampunkan dosamu, ma taqaddama yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar yang akan datang. Allah sudah ampunkan. Ya, nggak ada dosanya, nggak ada dosanya. Ya, ma taqaddama. Apalagi yang dinangiskan, apalagi kita, kalau kita mau nangis kita nggak tahu nasib kita nanti. Nabi SAW sudah pasti. Apa yang mau dinangiskan lagi, kata Sayyidina Aisyah, apa yang kau menjadikan kau bernangis? Apa kata jawab Nabi SAW? Apalah aku abdan syakura? Apakah aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi nangisnya nangis syukur, nangis girang. Orang kan ada nangis sedih, ada nangis girang kan. Nangis juga orang kalau saking girangnya nangis, ya kan? Dapat hadiah besar gitu kan. Ada yang nangis juga. Dapat musibah nangis juga. Apakah aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Kata Nabi Muhammad. Ini cara bersyukur. Jadi kita kan nikmat dari Allah Taala di 17 Agustus, ya kan? Ini kita bagaimana cara kita bersyukur, ya kan? Bagaimana caranya kita mensyukurinya? Jangan berlalu begitu saja nikmat, tercabut nikmatnya kita repot, ya kan? Maka kita mesti pintar-pintar cara bersyukur. Ada sini katakan ada satu sini bisa سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت الأستاذ أبا سهل الصعلوكي يقول سمعت المرتعش يقول سمعت الجنيد daripada Imam Al-Junaid berkata, yaqul, katanya, kuntu baina yadi as-sirri, katanya aku pernah suatu saat, kata Imam Al-Junaid, pernah suatu saat aku di hadapan gurunya as-sirri, ya. Al-Abu, aku ketika itu bermain-main, masih kecil. Al-Abu, wa ana ibnu sab'i sinin, ana masih kecil, masih anak umur 7 tahun, katanya. Makin main-main di depan guru besarnya, masih anak-anak, apa-apa dibiarin, ya. Wa baina yadayhi jamaah, di depan guruku, katanya itu ada perkumpulan orang lagi ngaji, gitu ya. Aku anak-anak masih mondar-mandir, gitu ya. Yatakallamuna fi syukur,
Maka lagi majelis itu lagi membahas tentang masalah syukur. Ini guru besarnya Asiri lagi menjelaskan tentang masalah syukur. Imam Al-Junaid masih main-main. Ya. Waqala li, maka tahu-tahunya guruku tersebut manggil aku. Lagi main-main, lagi lari-lari panggil. Ya gue, anak kecil sini, gitu kan. Ini lagi pembahasan syukur di majelis. Anak Al-Junaid, Imam Al-Junaid lagi bermain, dipanggil sama gurunya. Anak kecil, gitu kan, maknanya apa itu syukur? Ke Imam Al-Junaid, masih umur 7 tahun. Apa jawabannya? Fakultu, pinter, maksudnya pinter ya. Arti syukur, Allah ta'asi Allah binikmah. Arti syukur kata Imam Junaid masih kecil jawab, syukur itu artinya tidak boleh kita bermaksiat kepada Allah menggunakan nikmatnya Allah. Mana ada? Semua yang ada kita punya semua nikmat dari Allah. Arti bersyukur adalah tidak boleh kita bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan satu nikmat pun dari Allah Ta'ala. Wah, itu kan jawaban luar biasa. Anak kecil bisa jawab begitu. Dijawab lagi sama gurunya. Faqala yushaku ayyakuna hadduka min Allah lisan. Dijawab lagi sama gurunya. Itu kan jawab itu udah bagus. Dijawab lagi sama gurunya. Jangan sampai, kata gurunya, ini cuma omongan lidah doang, katanya. Jangan sampai ente ngomong gini nih, ente cuma punya peran lidah doang, praktek kagak ada. Itu katanya, kata gurunya gitu, katanya, gara-gara omongan gurunya itu katanya, sampai sekarang katanya, aku nangis gitu. Jangan sampai ya, ente udah ngomong gitu, jangan sampai omongan ente itu cuma di mulut doang, katanya. Ente cuma dapat bagian di mulut doang. Jangan sampai prakteknya kagak ada, katanya. Katanya gara-gara gurunya ngomong gitu, kalau Junaid rahimahullah fala azal sampai sekarang katanya abki, saya nangis. Gara-gara gurunya ngomong gitu, katanya. Ini cara bersyukur. Jadi cara bersyukur kita gunakan nikmat Allah untuk ketaatan kepada Allah, ya kan? Nah, jadi banyak kisah-kisah daripada bersyukur, ya. Di antaranya banyak Nabi Idris, lagi ya. Nabi Idris katanya, Amma busyira Idris alaihissalam bil maghfirah. Kan Nabi Idris, ya, Nabi Wadkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya, ya, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, ya, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina min dzurriyyati Adam wa man hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa min hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Ya, wadkur fil kitab Idris. Sebut tentang Nabi Idris. Nabi Idris katanya lama busyirah, ketika dikasih kabar bil maghfirah, Allah kasih ampunan buat Nabi Idris. Berarti kan jaminan masuk surga, ya. Maka Nabi Idris meminta kepada Allah, ini udah penjaminan nih, udah diampun masuk surga, berarti kan udah ada kepastian. Sa'alal haya, Nabi Idris minta kepada Allah panjang umur. Ya Allah, saya minta hidup yang lama. Ditanya, loh, kan udah jaminan masuk surga, kenapa nggak minta langsung meninggal aja langsung, kan? Minta kan hidup berapa lama, dikasih udah dapat jaminan masuk surga, diampunkan semua dosa, minta panjang umur. Maka faqila lahu fihi, kok minta panjang umur? Kan udah jamin masuk surga. Sebenarnya baqala, jawab orang itu sampai jawabnya, baqala li ashkurah, untuk aku bersyukur. Kemarin itu aku hidup puluhan tahun, katanya, qala kuntu a'malu qabla al-maghfirah. Kemarin tuh anak hidup puluhan tahun untuk mendapat maghfirah, dapat ampunan. Aku hidup puluhan tahun berusaha ibadah supaya dapat ampunan. Udah dapat. Anu minta panjang umur lagi supaya bisa bersyukur. Nah, jadi ini untuk dapat maghfirah, yang ini lagi untuk bersyukur. Maka atas jawaban itu, apa satan malak janaha. Gara-gara Nabi Yusuf menjawab begitu, maka malaikat tersebut membentangkan sayapnya
Sayapnya kan temannya Nabi Idris kan malaikat. Dengan sayapnya wa hamalahu alaih, maka dibawa oleh Nabi Idris oleh malaikat tersebut di atas sayapnya ila sama, sampai ke langit. Dikatakan di tafsir di langit keempat. Jadi kan di Al-Qur'an disebut wadkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Di tafsir dikatakan ke langit keempat. Jadi ada khilaf, apakah di sana meninggal, apa di sana masih hidup, nanti panjang umur gitu maksudnya, nanti meninggal pada waktu yang tertentu, ya kan? Jadi Allah itu cara bersyukur. Jadi bagaimana cara kita mesti bersyukur masing-masing ya. Pokoknya yang intinya bersyukur itu adalah tadi aja, jangan tidak bagaimana caranya kita pastikan diri kita tidak berdosa, itu aja. Maka Allah akan tambah nikmat kita di atas nikmat. Mudah-mudahan Allah lanjutkan nikmat kita dan Allah tambah nikmat kita, diberi husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا معرفة أنت وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقنا ولا حلالا دائما وأصل يا علماء نحظى بالخير ونوفق كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم بقومك العيون واغفرنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله ترجى مستقر من الحكيم عنا وربنا في كتاب الكريم الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب والصالح القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. محمد الفاتحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم قل على نبينا من قبل لا اله الا الله لا اله الا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.